जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैनल कानूनी मदद के साथ मैं हूँ राया आमिर हयात। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जुल्म की जो दास्तान है या जुल्म जो है जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। ये हमेशा से हिस्ट्री रही है, दुनिया की हिस्ट्री, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री यही है कि जुल्म जब भी हद से बढ़ता है वो मिट जाता है। तो जुल्म ने एक दिन मिटना है, एक दिन जो है वो चिराग रोशन होंगे, एक दिन जालिम जो है वो अपने अंजाम को पहुंचेंगे, एक दिन जुल्म मिटेगा, एक दिन मजलूम की फरियाद जो है वो आसमान की बुलंदियों को छुएगी, एक दिन मजलूम की फरियाद जो है वो सुनी जाएगी। इसी तरह के नाजरीन जो है बहुत सी स्टोरियाँ हमारे सामने आती रहती हैं। बहुत से जालिम जो हैं वो मजलूम पे पाकिस्तान के अंदर जो जुल्म करते हैं, हम हमेशा जो है जालिम के खिलाफ खड़े होते हैं, हम हमेशा जो है मजलूम के साथ खड़े होते हैं। तो मजलूम जो है वो मजलूम है, जालिम जालिम है। इसी तरह का एक जो है हम स्टोरी लेके आपकी जो है उसमें हाजिर हुए हैं आपके सामने कि एक स्टोरी आई हमारे पास। ये स्टोरी है जनाब एक गाँव की, जहाँ पे कुछ मजलूम लोग जो हैं उनका वो किसी जो है जो होते हैं नंबरदार वगैरह होते हैं या गाँव के जो रईस लोग होते हैं, उनकी ज़मीनों में, उनकी खेतों में ये गरीब लोग जो है ये काम करते हैं। जब ये काम करने की अपनी उजरत मांगते हैं, जब ये मांगते हैं हमारी मजदूरी दी जाए, तो इनको इनकी मजदूरी देने की बजाय जो इन पर जुल्म और सितम किया जाता है, ये इनका मौकफ है। इनका मौकफ भी लेंगे और इनके जो मुखालफीन है, हम वन साइडेड स्टोरी नहीं चलाएंगे, हम इनके मुखालफीन का भी मौकफ लेंगे, इनका भी मौकफ लेंगे। तो इनका मौकफ ये है कि जब हम अपनी मजदूरी मांगने गए, जब हमने कहा कि हमारी मजदूरी हमें दी जाए, तो हम पे जुल्म और सितम किया गया। उसके बाद जब ये पुलिस के पास गए तो पुलिस स्टेशन में भी इनके साथ ही जुल्म किया गया। इनकी ना तो एफआईआर दर्ज की गई, ये एसएचओ लेवल के पर भी गए, ये एसपी लेवल पर भी गए, उसके अलावा ये सीपीओ साहब के पास भी गए, आरपीओ साहब के भी पास गए, लेकिन किसी ने भी पंजाब पुलिस के अंदर इनकी नहीं सुनी। इनका कहना यह है कि पुलिस वाले भी इन पे जुल्म कर रहे हैं, इनका एक बच्चा उठा लिया गया है। जब ये अपने बच्चे की बाजियाबी के लिए गए तो इनको गंदी और नंगी गालियां निकाली गई पंजाब पुलिस की तरफ से। और जो इनका जिनसे इन्होंने पैसे लेने हैं, जो वहां का रईस है, जिनके ये मुजारे हैं, जिनके गांव में ये रहते हैं, वो जो गांव का नंबरदार है, वो जो गांव का बड़ा है, वो भी जो है जालिम बन के इनके सामने खड़ा हो गया, इनके साथ वो भी जुल्म कर रहा है। तो इनकी एक स्टोरी है, इनकी तरफ हम चलते हैं, इनकी बात हम सुनते हैं। तो एक बात मैं बता दूं, मैं इनकी भी स्टोरी सुनूंगा, इनकी स्टोरी सुनने के बाद जिन पे इनका इल्जाम है मैं उनसे भी बात करूंगा, उसके अलावा मैं पुलिस वालों से भी जवाब लूंगा। पुलिस वाले जो हैं वो भी कानून से बालातर नहीं है, वो चाहे सीपीओ फैसलाबाद है, वो चाहे आरपीओ फैसलाबाद है, उसको जवाब देना होगा और इंशाल्लाह मैं जवाब लूंगा और जवाब लेके हम छोड़ेंगे। और इनके वकील साहब से भी बाद में मैं मौकफ लूंगा कि वो क्या मौकफ देते हैं। तो आइए इनकी तरफ चलते हैं, इनकी स्टोरी क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है जी? अनवरी बीबी। अच्छा, आपकी स्टोरी क्या है? आप पंजाबी में मुझे बता दें कि ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਕੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਸਲਾ ਸਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, 11.5 ਕਿੱਲੇ ਕਣਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਢੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ 1.5 ਕਿੱਲਾ ਕਮਾਦ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆਪਣੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੁਤਰ ਕਮਾਦ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ 1 ਕਿੱਲਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵਾ ਕਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗੁੱਲੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਟਰਾਲੀ ਨਾਲ ਸਿੱਟ ਕੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਢ 'ਚ। ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹਨੇ 2 ਗੰਨੇ ਵੀ ਮਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗਾਲ ਵੀ ਕੱਢੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਗਲਮੀਨ ਫੜਿਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਤਾਇਆ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਈ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਮਾਦ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਡਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਟੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ, ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ 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 ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੋੜ ਛੱਡੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ, ਧੱਗੇ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ। ਬੱਚੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਵੇ ਮੈਂ 15 'ਤੇ ਕਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਮਾਦ ਲੈ ਖਿੱਚਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ 3 ਫੈਮਲੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਫੇਰ ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ? ਉਸ ਦਾ ਉਮਰ ਆ, ਨਾਮ ਉਮਰ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਜੀ ਦਸੂਆ 242 ਦੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਬੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ ਗਏ। ਗੰਦਮ ਵੱਢੀ ਆ ਤੇ ਕਮਾਦ ਲਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਮਾਦ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਇਹ ਬੀਜਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੰਦਮ ਵਗੈਰਾ ਬੀਜਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਮਾਦ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਲਈ, ਕਣਕ ਵੱਢ ਲਈ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਵੱਢ ਲਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਲੈ ਲਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਬਣਦੀ 11.5 ਕਿੱਲੇ ਕਣਕ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਲੀ ਕਮਾਦ ਦੀ। ਇਹਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਮਾਰੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਇਸ਼ੂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੰਗਣ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਉਤਰ ਕਮਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਲਾਓ ਤੇ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਂਗਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। 13 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਗਏ। 12 ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ। ਕਿਹੜਾ ਥਾਣਾ ਹੈਗਾ? ਰੋਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਤਹਿਸੀਲ ਜੜਾ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਲੇਟਦੀ ਰਹੀ, ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਤਫਸ਼ੀਸ਼ੀਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ, ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਬੀਬੀ, ਦਬਕੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ੂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਤੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਆਉਣੀ, ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਮਕੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਨੇ, ਨਵਾਂ ਇਸ਼ੂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਤੂੰ, ਬਹੁਤ ਫਰਾਡਾਂ ਨਾ। ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੰਧ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਸੀ। FIR ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕੱਟੀ। ਮੈਂ 12 ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲੇਟ ਕੇ। ਫਿਰ 12ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਠਿਆਂ ਟੰਗਾ ਕੇ ਮਰਾਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਰਾਇਆ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ 8:30। ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਰਾਇਆ? ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਕੱਢ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਅਦੀਲ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨੇ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਫਿਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ। ਬੁੱਢਾ ਮੇਰਾ ਪੇ 80 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਆ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਬਹੁਤ। ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ? ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ? ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਹਟ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? CPO ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, CPO ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੀ ਸੀ CPO ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੀ। ਉਹਨੇ ਬਸ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹੀ ਦੇਖੀ ਸੀ। SP ਜੜਾ ਵਾਲਾ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ? SP ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। SP ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਗਏ? RPO ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ? RPO ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਆ। RPO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਟੋਕਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਤੀਕਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਾ ਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਾ ਛੱਡੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੁੱਢੇ ਪੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਘਰ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਮੇਰੇ ਪੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਿਆਂ ਟੰਗ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ? ਲਾਹੌਰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਏ ਆ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ। ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ? ਆਪੇ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆ ਗਏ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ? ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ, ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਮੰਦ ਹਾਂ ਜੀ। ਖਾਮੰਦ? ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਫੜਿਆ ਹੈ? ਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਫੜਿਆ ਜੀ। ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ ਵੀ ਅਨਵਰੀ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗਲਤ ਆਪਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਆ, ਗਲਤ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਝੂਠੀ ਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੈਸੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਐਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਝੂਠੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਝੂਠੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਸਰ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਖਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਲਾਹੌਰ? ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ? ਸਰ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੁਕਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜੀ। ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ? ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ? ਰਾਹ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਜਾਣਨ ਲੱਗੇ ਸਰ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੱਥੇ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਇਹ ਜੋ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਰਪੀਓ ਸੀਪੀਓ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗਏ? ਮੈਂ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜੀ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਤੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਆਹ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਟੋਕਨ ਲੈ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਟੋਕਨ ਦੇਤਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੇਤਾ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਵੀ, ਧੱਕੇ ਠੁੱਡੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਆ। ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ AIC ਹੈ ਜੀ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੈ? ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੈ ਜੀ, AIC ਥਾਣੇਦਾਰ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਈਦਾ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ, ਠੁੱਡੇ। ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਇਸ਼ੂ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਜੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹਨੇ, ਬਾਅਦ ਦਬਕਾ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਦਬਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਜੀ, ਧੱਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਥਾਣੇੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਆਪਣਾ? ਸਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ? ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਾਤੀ ਜਾਨ ਲੁਕੋ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲੇ ਆ ਜੀ, ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਸਲਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਕੀਲ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਮਾਮੂ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਫੜਿਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾਂ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਨਾ ਹੈ ਤੂੰ? ਜੀ। ਮਾਮੂ ਕਿੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਮਾਮੂ ਇਹਦਾ ਸ਼ਕੀਲ ਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਸਟੋਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਟੋਰੀ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਮਾਦ ਲਾਣ ਗਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੋਂ ਮੇ ਕਮਾਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸੋ, ਪੰਜਾਬੀ। ਖੇਤੋਂ 'ਚ ਕਮਾਦ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਉਹ ਕਮਾਦ ਲਾਂਦਿਆਂ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪਈ। ਜਿਸਲੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪਈ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਗੰਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਲੜਨੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਮੁਕਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਲੱਗ ਪਏ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ को ले आंदा। उसको लिया के उन्हें दसिया, उन्हें साढ़े कोई गल बात नहीं पूछी सर जी। उन्हें आंदिया सार पूछा जी वो बदमाश केड़ा जी, उन्हें मैं पूछ लवां जी। वो साढ़े भाई साहब गए, उन्होंने कोई गल बात नहीं पूछी, बेटे नूं सद्दिया, गन्नियां नाल कुटने लग पे। सर जी बहुत मारिया। असी गए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਛਡਾਣੇ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਛਡਾਣੇ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਗੁੱਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਲਈਆਂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਲੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਕਮਾਦ ਦਾ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਜੀ। ਤੇ ਧੱਕੇ ਠੁੱਡੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਕਮਾਦ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰੋ ਜੀ ਉਹ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ, ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਸਰ ਜੀ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਵੀ ਕਮਾਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਦ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰੀਏ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਉੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਸ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਨਾਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? मेरा नाम जी अमीन अली। तो की रोला है? रोला है जी खेतों में गए हैं, कमाद लाउन ते उहदे बच्चे आपस झगड़ पे है। अच्छा। ते सानू पता लगा बच्चे झगड़े, असीं अपने बच्चे ने तू लानत कीती आ। असीं कहा दफा मार पुत्तर, असीं किहड़ा लड़न आए, असीं तां आए मजदूरी करन, ते चल तू अपना दफा हो जा घर नूं। ते वो बच्चे ने मैं प्यार दित्ता, मैं कहा पुत्तर तू साला मार ट्राली तोड़। ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸੀ, ਉੱਧਰ ਲੈ ਗਏ। ਸਰ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦਾ ਕਿੰਨੇ ਖਤਮ ਕਰਾਈ? ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰਾਈ। ਅੱਛਾ ਤੇਰੀ ਮੰਨ ਗਏ ਸਨ? ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਮੰਨਿਆ। ਬੱਚਾ ਤੇਰੀ ਮੰਨਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਉਹਦਾ ਤਾਇਆ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਫੜੇ ਤੋਂ ਜਾ ਚਲ ਗਿਆ ਆਪਦੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਲੈਣ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। 6 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ 6 ਸਾਢੇ 6 ਦਾ।
ਉਹਨੇ ਆਉਂਦੋ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਅਮੀਨ ਉਰੇ ਆ। ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ? ਉਮਰ ਨੇ। ਉਮਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਬਾਪ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਾ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੀ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਫੜਦੇ ਨੇ? ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਧਰ ਕੰਮ ਲਾਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੱਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰ ਜਿਸੇ ਕਿ ਉਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੜਿਆ, ਫੜ ਕੇ ਹਲਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਰਨਾ। ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਬਾਜ਼ੂ ਫੜਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਗੰਨਾ ਮਾਰਿਆ, 2 ਉਂਗਲੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ ਤੇਰੀਆਂ? ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਪਿਛਾਂ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਵੱਜਾ, ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਮੇਰੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਤੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤੇਰਾ? ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ? ਪਰ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤਰਲੇ ਆ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਹੈ ਜੀ। ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਪੱਠੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਪੱਠੇ ਤੇ? ਅਮੀਪੁਰ ਜੀ। ਅਮੀਪੁਰ। ਤੇ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਸਲਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਸ਼ਾਮੀ ਗਿਆ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਗਿਆ ਨੇ ਘਰ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੱਠੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੰਮ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ? ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪੱਠੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, 2 ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦਾ? 2 ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਜੀ। ਹੈ। ਅਗਾ ਸੁਣਾਓ। ਤੇ ਘਰ ਗਿਆ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਘਰ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਹੀ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਆਈ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਆਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਿਆ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਛਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ, ਇਹ ਸਹੀ? AISC ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬੁੜਾ ਮੇਰਾ ਗਾਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਉਹਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ ਸੂ? ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਪੰਪ ਤੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਵੀ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨੇ, ਫਿਰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੂ? ਮਾਰਿਆ ਜੀ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਆਹ ਸਾਰੇ ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਮਾਰਿਆ ਸੂ? ਕਸੁੰਨ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਟੰਗਿਆ ਸੂਈ। ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਉਲਟਾ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ? ਤੇ ਫਿਰ ਕੇ ਸਾਡਾ ਨਾਇਕ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਮਿੰਨਤ ਤਰਲਾ ਕਰਕੇ ਛਡਾਇਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਤੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਪੰਪ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨਾ ਦੱਸੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਆਲਮ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਡੇਰੇ ਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਡਰਾਟ ਧਮਕਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੰਗੂਠੇ ਵੀ ਲਾਓ ਤੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਠੀਕ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਮਨ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ੇਨ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਆ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿੱਚਿਆ, ਤੂੰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੱਪੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਤੂੰ ਕੇ ਆਹ ਫਾੜੇ ਆ, ਆਹ ਦੇਖੋ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਆ? ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕੀ ਨਾਮ? ਉਮਰ ਨੇ। ਉਮਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ। ਚਲੋ बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। मुबशर साहब बात कर रहे हैं। मुबशर साहब, ये फैमिली हमारे पास इधर आई है लाहौर मीडिया के पास ना, तो आपका मौक़िफ़ लेना चाहते हैं। राय आमिर बात कर रहा हूँ। ये आप इन फैमिली को जानते हैं? इनका कोई इशू था? ये कह रहे हैं कि हमारे साथ मुबशर साहब जो हैं उन्होंने भी कोई जुल्म और ज़्यादती की या हमारे साथ मार पीट की है। कोई ऐसा इशू? अनवरी बीबी वगैरह? अनवरी बीबी वगैरह? ये सर कहता सी इशू तैयार कर दी है। आप बताए ना। अनवरी बीबी झूठ बोल रही है। ठीक है। इसने खुद अपने बेटे को आगे पीछे करके किसी के खिलाफ दरखास्त दिया गवाह की। ठीक है। अच्छा मुबशर साहब, आप ना लाइव जा रहे हैं? ठीक है जी जी बताएं। इसने उमर वगैरह के खिलाफ झूठी दरखास्त दी है। ठीक है। मेरे बेटे को गवाह कर दिया है। ठीक है। जबकि इसका बेटा इसके जो है नाम के हाल टी चक में उधर मौजूद है। ठीक है। और जिनके पास वो काम करता है, जिस काम पे वो काम करता है, उनकी वीडियो, उनके बयान, इनकी वीडियो, इनके बयान, ठीक है, वो मेरे
पास मौजूद है, मैं आपको सेंड भी कर देता हूँ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मतलब आप ये समझते हैं कि आपने कोई जुल्म, कोई ज्यादती नहीं की, आपका इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं था, यू आर अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। लेकिन ये जो है ना, इधर कह रहे थे कि हम सीपीओ साहब के पास गए, आरपीओ साहब के पास गए, हमने वहाँ से कोशिश की, लेकिन हमारे साथ चले, आपने तो अपना मौक़िफ़ दे दिया कि हमारे साथ ज्यादती, जो भी अभी आईजी ऑफिस जाना चाहते हैं, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? इनका राइट बनता है जाना। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी हम इसके साथ कुछ नहीं करेंगे जी। ठीक है, ठीक हो गया जी। तो ना फिर भी मैं आपको सेंड करता हूँ। जी ठीक है, आप अपने सबूत वगैरह जो आपके पास हैं आप सेंड कर दें जी। तो नाज़रीन, अभी हमारे साथ मौजूद था, जैसा कि आपने देखा कि मुबशर साहब, ये वो ASI साहब हैं, वो ये छोटे थानेदार साहब हैं जिन पे ये अनवरी बीबी ने अभी इल्ज़ाम लगाया है कि इन्होंने हमारे साथ जुल्म और ज़्यादती की है। आप लोगों ने उनका भी मौक़िफ़ देखा है। अब इंशाल्लाह हम चलते हैं इनके वकील साहब की तरफ जी। तो नाज़रीन, इनके जो वकील साहब हैं राय अहमद हयात खल साहब एडवोकेट हमारे साथ मौजूद है। ये इनका मुद्दा बयान करेंगे कि इनके साथ असल में हुआ क्या है, जो बात वो बेचारे सादा लू लोग जो है बयान नहीं कर सके, इनके वकील साहब हमें बताएंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वकील साहब बताइएगा कि इशू असल में क्या है, कानूनी तौर पे इसका क्या हो सकता है, इनके साथ जुल्म हुआ है, ये सही बात कर रहे हैं, ये गलत बात कर रहे हैं। अभी आपके सामने हमने इनका जो तफ्तीशी ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, छोटे थानेदार साहब, उन्होंने भी असी मौक़िफ़ लिया, तुसी की फरमाओगे? सर, इनके साथ सरासर जुल्म और ज़्यादती हुई है, और जुल्म की वजह सिर्फ इतनी सी है कि एक गरीब ने अपनी उजरत का मुतालबा किया, और उस उजरत के मुतालबे के जो है वो इवज़ एक तो इनको शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया, दूसरा पुलिस जो थी उसने गठजोड़ कर लिया मुकामी उस मुजरमान के साथ, और गठजोड़ करके उल्टा इनके ऊपर दरखास्तें दिलवा दी। ये 12 दिन जो है मुसलसल जो है छोटे से लेकर बड़े पुलिस अफसरान तक धक्के खाते रहे हैं, इनको कहीं से कोई इंसाफ नहीं मिला। ये फटे कपड़ों और फटी चादरों के साथ ये हवा की बेटी जो है इसने पुकारा, और ये लाहौर हाई कोर्ट लाहौर मेरे दफ्तर में तशरीफ़ लाई। किसी अल्लाह के नेक बंदे ने इनको मेरे दफ्तर का एड्रेस बताया, ये वहाँ पे तशरीफ़ ले आई। मैंने इनका सारा मौक़िफ़ सुना और देखा और समझा, और राह अल्लाह मैंने इनकी मदद की ठान ली और अच्छे तरीके से इनका केस तैयार किया। और बेशक इनको इंसाफ जो है देने वाली अल्लाह की ज़ात है, लेकिन मैं अपना भरपूर किरदार अदा करूँगा जो कि मैं 20 सालों से करता चला आ रहा हूँ। खिदमत इंसानियत और जुल्म के ख़िलाफ़ जो है जहाद करना ही मेरा शुरू से वतीरा रहा है। लेकिन राय साहब, आप भी माशाल्लाह कानून को जानते हैं, मैं भी थोड़ा बहुत कानून का स्टूडेंट भी, और मैं भी कानून को जानता हूँ। आपको पता है कि जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट या जो मुतलका पुलिस होती है ना थाने की, वो जो लिख देती है आगे बाला अफसरान तक भी वही चलता है। ये एक रविश चली आ रही है हमारे जो है ना अनफॉर्चुनेटली हमारे डिपार्टमेंट्स के अंदर। इस रविश को आप क्या तब्दील कर सकेंगे? क्या मुतलका जितने भी पुलिस अफसरान हैं जो इसके जिम्मेदारान हैं उनको कटहरे में ला के खड़ा कर सकेंगे? बिल्कुल, मैं उन सबको उन कटहरे में खड़ा करूंगा। वो CPO, RPO, DPO और वो तमाम SHO हजरात, SP साहिबान, DSP साहिबान जिन्होंने इस गरीब औरत की फरियाद इनकी नहीं सुनी और इनकी जो है जो नहीं इन्होंने दादरसी की, सिर्फ दरखास्त वसूल की, डायरी नंबर लगाया और उन्हीं बंदों के पास टोर भेज दिया जो कि पहले इनके साथ नारवा सलूक कर रहे थे। मैं इनको इंसाफ दिलवाऊंगा लाहौर हाई कोर्ट से। अच्छा, ये राय साहब आपने बड़ी अच्छी बात की। आपने फरमाया कि जिनके खिलाफ ये एप्लीकेशन लेकर जाते हैं, एक आला पुलिस ऑफिसर, वो CPO है, वो RPO है, वो उसी SHO के पास जो है उसी बंदे की इंक्वायरी लेकर भेज देता, ये तो हो नहीं सकता ना। और दूसरी चीज़ एक और मैं ना बता दूं पंजाब पुलिस के हवाले से कि पंजाब पुलिस के अंदर ना जो हम कहते हैं ना पुलिस रिफॉर्म्स होनी चाहिए। पुलिस रिफॉर्म्स क्या है? हर बंदा टेलीविजन पे बैठ के अपने अपने जो है ना भाषण दे रहा है कि पुलिस रिफॉर्म्स होनी चाहिए। पुलिस रिफॉर्म्स ये होनी चाहिए जनाब कि एक बंदा जो है वो किसी सब इंस्पेक्टर के खिलाफ एप्लीकेशन लेकर जाता है अपने आला अफसर के पास, आला अफसर उसी इंक्वायरी को एक इंस्पेक्टर लेवल के बंदे पर या DSP लेवल के बंदे पर वो इंक्वायरी जो है होल्ड कर देता है। क्या वो DSP, क्या वो इंस्पेक्टर उस पर इंसाफ कर सकता है? वो कभी भी इंसाफ नहीं कर सकता, क्योंकि इनकी मिली भगत होती है DSP लेवल तक। DSP, SHO, इंस्पेक्टर, इनकी सबकी आपस में मिली भगत होती है और इनकी मिली भगत की वजह से इंसाफ नहीं मिलता। आला अफसरान को चाहिए कि वो खुद इनकी एप्लीकेशन को देखें, इनकी एप्लीकेशन को सुने और उसको सुनने के बाद खुद फैसला करें। ऐसा मत करें कि उसको जो है उस पर सिग्नेचर करके उसको फैक्स कर दिया करे किसी भी मुतलका DSP साहब के पास। DSP साहब क्या इंसाफ करेगा? अगर इनको DSP साहब के पास इंसाफ मिलता होता तो वो आपके पास आते यार। तो आपको भी खुदारा चाहिए, इस पे कुछ आप अपने जो है ना अकल इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह जैसा कि राय साहब ने कहा है
हम भी इन मजलूमों के साथ खड़े, हम भी इन मजलूमों का साथ देंगे, और सिर्फ साथ नहीं देंगे, हम आपसे जवाब भी लेंगे, बिकॉज आप जो है पब्लिक सर्वेंट है, और पब्लिक सर्वेंट का मतलब होता है आप जवाब दे हैं, आप आवाम के टैक्स के पैसों पे पलते हैं, और इंशाल्लाह हम आपसे जवाब लेंगे। और राय साहब फरमाइएगा इस केस के अलावा, और इसमें आप क्या बताना चाहते हैं? मैं ये बात करना चाहता हूं कि और ये पैगाम अपना उन तमाम करप्ट और जो है मजलूमों के खिलाफ जुल्म करने वाले लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि मैं 20 साल से मजलूम की मदद कर रहा हूं, ना सिर्फ अदालतों में बल्कि ग्रास रूट लेवल तक जाके मैं पल्ले से खर्च करके मैं इन गरीबों और मजलूमों का साथ दे रहा हूं, और मैंने ये इंशाल्लाह ताला इंसाफ का बोलबाला होगा और गरीब की भी जो दादरसी होगी, इंशाल्लाह असल हकायक मंजर आम पर आएंगे, और ये जुर्म और ये जंगल के कानून के खिलाफ मैंने अलम जहाद वो बुलंद किया है, और मैं इंशाल्लाह ताला इन गरीबों को इनका बच्चा दिलवा के रहूंगा। इनकी मजदूरी जो जिंदगी 3 फैमिलीज ने जो एक अरसा काम किया है उसके पास, और वो मजदूरी देने के बजाय एक पर्चा थमा दिया इन पे, और ये अपना घर छोड़ के, अपनी भैंसें छोड़ के, अपने बहनों भाइयों को छोड़ के आज घर फैसलाबाद छोड़ के यहाँ लाहौर में मौजूद है। मैं बिल्कुल इनको इनके घरों में बिठाऊंगा और जाके इनको इंसाफ लेके दूंगा, उसकी ख्वाह कोई कीमत अदा ना करनी पड़े। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सबका।